This is about a dream come true for Solomon. Specifically, Solomon adagaledu, but God gave it. You see, dreams are something that are extremely important. How many of you get dreams in your life? What? You get dreams of devils handling you, pulling you. But dreams are a medium that God uses to speak to us. Kalalu, దేవుడు మనతో మాట్లాడటానికి ఒక మాధ్యంగా వాడుకుంటాడు. He spoke to Jacob, showed him, gave dreams to Joseph. If you see, Paul had dreams. All through Old Testament, New Testament, దేవుడు కలల ద్వారా మాట్లాడాడు. And dreams are important, and some dreams are really, we can have a lot of fantasy dreams. But some of these dreams are pretty real. They might look like fantasy for some of them, but that can come to pass if you can hold on to it. కొంతమంది చూస్తే ఈ డ్రీమ్స్ ఫ్యాంటసీ అన్నట్టుగా ఉంటుంది. కానీ బట్ ఇన్ రియాలిటీ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ యూ విల్ సీ దట్ ఫైనలీ ఇఫ్ యూ హోల్డ్ ఆన్ టు యువర్ డ్రీమ్ it will come to pass. Amen. Hallelujah. Turn to your neighbor and say, hold on to your dream. Don't let it pass by. Don't let it pass by. It's okay if you're late. It's okay if that is not happening now. You've been trying it. Change the style, but hold on to your dream. More than you hold on to your wife or your husband, hold on to your dream. Because dreams are given by God. And it takes God to fulfill your dreams. So you should dare to dream in life. Turn your neighbor and say, dare to dream. కళలు కనని వాడు అసలు మనిషే కాదు. కళలు కనాలి, ఎందుకంటే కళలు నెరవేర్చేవాడొకడు. నీ కళ లేకపోతే అట్లా నెరవేరుస్తాడు. కళలు నెరవేర్చేవాడు ఉన్నాడు. పక్కనుండి నాకొక్కడున్నాడు. హల్లెలూయా. నాకొక్కడు. బిలీవ్ దట్ గాడ్ విల్ డూ వాట్ హీ సెడ్ హీ విల్ డూ. Our God is able to overcome any situation to see that our dream will come true. Because you will always have issues. The moment God gives you a dream, the enemy comes up with a blockade. The enemy comes to devastate your plans. దేవుడు నీకు ఒక కళ ఇవ్వగానే ఆ కళ నెరవేరకుండా ఉండటానికి దుష్టుడు రకరకాలుగా అడ్డంకులు వేస్తాడు, పెద్ద పెద్ద బ్లాక్స్ తీసుకొని వస్తాడు. బట్ త్రూ ఇట్ ఆల్ గాడ్ విల్ స్ట్రెంగ్థెన్ యూ అండ్ టేక్ యూ ఫార్వర్డ్. దిస్ మీడియం కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ బై ద ఎనిమీ. కళల మాధ్యం అనేది దుష్టుడు కూడా వాడగలడు. దుష్టుడు కూడా నీ కళలో రకరకాలుగా ట్రబుల్ చేయగలడు. ఆల్ that matters is who you are hooked on to in the spirit world. ఆత్మీయ సంబంధంగా నువ్వు ఎవరితోటి లంగరు వేసుకొని ఉన్నావో దాన్ని బట్టి నీకు ఈ కళలు ఎవరు ఇస్తారు అనేది ఆధారపడుతుంది. If you are watching Exorcist, if you are watching all kinds of horror movies, if you are watching porn, you are doing all kinds of things, you don't expect God to give you dreams. You will have the enemy using that medium to speak to you. You have to be extremely cautious on that. See, God gives dreams to ordinary people, and people who chase those dreams are extraordinary people. సర్వసాధారణంగా అందరికీ కళలు ఇస్తాడు. మీరు కళలు ఎంతమందికి వస్తాయంటే వస్తాయి. ఏం చేశారా కళలను పట్టుకొని? My question is, when God gave you a dream, what did you do about that dream? Immediately, the first thing we do is we share our dream with somebody very close in the family. Either they laugh about it or say, you always dream big things. Right? It always happens. Number one, don't share your dreams with anybody, because they can never understand the depth of a dream given by God. చాలాసార్లు నేను నిరుత్సాహపరుస్తారు. హేళన కూడా చేయొచ్చు. యోసేపుని అలానే హేళన చేశాను. బట్ లిటిల్ డు యు అండర్స్టాండ్ దట్ వాళ్ళకి ఎందుకు రాలేదు ఆ కళ? అంత పెద్ద కళ నీకే ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకంటే నీలో దేవుడు ఏదో చూశాడు. ఈ కళ వీడికిస్తే, ఈవికిస్తే, ఈవిడ ఆయన వాళ్ళు దాన్ని ఆచరణలో పెట్టి దాన్ని ఫుల్ఫిల్మెంట్ కొరకు ప్రయాసపడతారు. సత్తా ఉంది మనిషికి అని ఇస్తాడు. యోసేపుకి సత్తా ఉందా? ఉంది. అందుకే అటువంటి కళ యోసేపుకి దేవుడు ఇచ్చాడు. బిలీవ్ దట్ ద డ్రీమ్ హీ ప్లేస్డ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ ఇస్ అ గ్లింప్స్ ఆఫ్ యువర్ డెస్టినీ. కళలో ఏదో కళ అని కొట్టివేయక అసలైందంతా దాంట్లోనే ఉంటుంది. చాలాసార్లు కనపడుతుంటే మనకు అర్థం కావు. బికాజ్ ఇట్ టేక్స్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ టు ఇంటర్ప్రిట్ అ డ్రీమ్. దేర్ ఇస్ నో, we have some schools, spiritual schools that teach you how to interpret rubbish. There is no system,
there is no systematic approach. It takes God to interpret that dream, the Spirit of God to interpret that dream. కళ దేవుడు ఇస్తాడు. ఆ కళని వివరించి చెప్పాలి అంటే దేవుని ఆత్మ దాన్ని వివరించి చెప్పగలదు. కొన్ని స్టెప్స్ పెట్టి ఇలాగా దాన్ని ఇలాగే డ్రీమ్ అని కొంతమంది ఉన్నారు, యూట్యూబ్స్లో కూడా పెడుతుంటారు. డోంట్ గెట్ ఇన్ టు దోస్ థింగ్స్, బికాస్ నీకు కళ ఇచ్చిన వాడే దాని వివరణ కూడా ఇస్తాడు. హల్లెలూయా. ఇచ్చిన వాడిని అడగాలి, అడిగితే ఇస్తాడు. బట్ యు నో వాట్, వెన్ ద మూమెంట్ యు గెట్ అ గుడ్ డ్రీమ్ about your future, you will suddenly see lot of hardships, pain that will pop up, and you have to endure them. Dreamers endure pain. You have to write that down. Dreamers endure pain, because if you do not have pain, you can't really achieve your dream. Believe me, God will never fail you. లేట్ అయింది అని మనం అనుకుంటాం, బట్ దాట్ విల్ ఓన్లీ, ఇట్స్ నాట్ డిలేడ్, బట్ దాట్ విల్ ఓన్లీ కమ్ టు పాస్ వెన్ గాడ్స్ టైమింగ్ కమ్స్ ఇన్. దేవుడు అనుకూలపరిచినటువంటి ఆ సమయానికి ఖచ్చితంగా అది జరిగి తీరుతుంది. అండ్ యూ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ ఇన్ హిమ్ అండ్ నో దట్ హీ డిడ్ంట్ బ్రింగ్ యూ దిస్ ఫార్ టు లెట్ యూ డౌన్. ఇక్కడ దాకా తెచ్చినవాడు నిన్ను అర్ధాంతరంగా వదిలిపెట్టేవాడు. That's the beautiful thing. Many times I wanted to give up ministry because of other ministers of God, because of church congregation. While God showed me, I said, you don't just pastor one church, there are so many churches that you're a senior pastor to. Why are you bothered about one or two people or three or four people? Why are you bothered about ministers who are not linked with me? Chalasal anpinchina. When you go through hard situations, God, you feel like enough. And that is the time that the dream giver gives you extra strength to solidify you to take things forward. ఎప్పుడు ఆ సమయంలో వీక్ మూమెంట్లో వదిలేద్దాం అనుకున్న సమయంలో అప్పుడు దేవుడు బహు బలంగా నిన్ను కడతాడు. ఆ ఒక అద్భుతమైనటువంటి బలాన్ని ప్రసాదించి అప్పుడు మళ్ళీ నిన్ను నిలబెడతాడు. నెవర్ గివ్ అప్ ఆన్ అ డ్రీమ్. Never give up on a dream. God will never leave you without resources. When He gives you a dream, God will never leave you without resources. It is for you to find out where your resources are. దేవుడు నీకు కలిచిన తర్వాత దానికి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ లేకుండా మాత్రం చేయడు. ఆ రిసోర్సెస్ ఎక్కడున్నాయి అనేది నీవు గమనించి దాని వెంట పడాల్సిన అవసరత ఉన్నది. Can you consider the power of dreams? What, we have just read. First, మొదటి దినవృత్తాంతాలు, రెండవ దినవృత్తాంతాలు మొట్టమొదటి అధ్యాయం మనం చూస్తే, Solomon had a dream, not because he was a great guy. Solomon inherited the kingdom. తండ్రి దగ్గర నుంచి తను తీసుకున్నాడు కింగ్డమ్, వచ్చింది వారసత్వంలో. కానీ when he got it, the first thing he did was go to the temple of God and build an altar for Him. Dantlo, when you read the first verse, it says, Solomon, son of David, established himself firmly over his kingdom, for the Lord his God was with him and made him exceedingly great. Solomon didn't go to the altar to become great. Solomon went to the altar though he was great. These are the days that people try to go and encash from God. But Solomon had everything, but yet he went to God because he knew that without God that wouldn't have been possible. Solomon అచ్చదు నేను చెప్తాను. దావీదు కుమారుడైన సొలొమోను తన రాజ్యమందు స్థిరపరచబడగా అతని దేవుడైన యెహోవా అతనితో కూడా ఉండి అతనిని బహుఘనుడైన రాజునుగా చేసెను. యెహోవా సేవకుడైన he was already great, అప్పటికే గ్రేట్ ఆయన. కానీ ఏం చేశాడు? కింద చదవమా. యెహోవా సేవకుడైన మోషే అరణ్యమందు చేయించిన దేవుని సమాజపు గుడారము గిబియోను నందుండెను గనుక సొలొమోను సహస్రాధిపతులకును శతాధిపతులకును న్యాయాధిపతులకును ఇశ్రాయేలీల పితరుల ఇండ్లకు పెద్దలైన వారికి అందరికిని
అనగా ఇశ్రాయేలీలందరికీ ఆజ్ఞ ఇయ్యగా సమాజకులందరూ సొలొమోనుతో కూడా కలిసి గిబియోను నందుండు బలిపీఠము నొద్దకు పోయిరి. దావీదు దేవుని మందసమును కిర్యత్యారీము నుండి తెప్పించి యెరూషలేము నందు దాని కొరకు గుడారము వేసి తాను సిద్ధపరిచిన స్థలమున నుంచెను. హూరు కుమారుడైన ఊరికి పుట్టిన బెసలేలు చేసిన ఇత్తడి బలిపీఠము అక్కడ యెహోవా నివాస స్థలము ఎదుట ఉండగా సొలొమోనును సమాజపు వారును దాని యొద్ద విచారణ చేసిరి. So Solomon had everything and yet he goes to inquire of God. And then he does something very fantastic. ఆరో వచనంలో ఏముంది? సమాజపు గుడారము ముందర యెహోవా సన్నిధి నుండి ఇత్తడి బలిపీఠము నొద్దకు సొలొమోను పోయి దాని మీద 1000 దహన బలులను అర్పించెను. Solomon did something very unusual. అంతా ఉన్నప్పుడు మనకి దేవుడు గుర్తు రావడం చాలా కష్టం. Because you know what, when in the initial stages when you have a need, you actually look to God. But once you start having it, you start looking to your bank. That's what the whole problem is. Whether it is personal life, family life, ministry, ఏదైనా కానీ మొట్టమొదట మాకు చిన్నప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు ఏమన్నా కావాలి అంటే ప్రార్థన చేయ దేవుడే ఇస్తాడు. ఇప్పుడు మీరు ఆ పని చేస్తున్నారు పిల్లలకి? చేయరు. మీరు ఎందుకు చేస్తారు? మీరు ప్రార్థన చేయి అని అనరు. కావాలి అనగానే వాడు రూపాయి అడిగితే వాడు ఒక్కటి అడిగితే 2 తీసుకొని ఇస్తారు. ఒక చాక్లెట్ 2 చాక్లెట్ తీసుకొచ్చి ఇస్తారు. నువ్వు అను మనం ఎక్స్ట్రా చేస్తాం. So what we do then? We become the providers. We replace God as the provider. Oh my God! దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. నువ్వు అనుగ్రహించడం మొదలుపెట్టేటప్పుడు పిల్లలు దేవుని తట్టు కాకుండా నీ తట్టు చూస్తారు. అప్పుడు ఏమైపోతుంది? నువ్వు దేవుని స్థలాన్ని తీసుకున్నట్టు లెక్క. Be very careful. He says, "Mommy, I want that toy." Say, pray about it. Let God give it to you. What we do is, boom. And we have this GPay and FPay and DPay, all those things are there. So we just pay it off. And అడగనోడికి కూడా కొనిచ్చేస్తాం మనం. Now that is where we make a mistake. We don't help our children seek God. We just promote them to seek us, which is very dangerous. పెద్దయిన తర్వాత when he needs something, when you can't provide, and ఎవరిని అడుగుతాడు? Always make sure that you tell your children that the first thing is they seek God. See, when you look at it, the first thing he did was he inquired of God. దేవుని విచారణ చేశాడు. And he gave an unusual offering to God. An unusual offering always brings an unusual blessing. అసాధారణమైనటువంటి అర్పణ అసాధారణమైనటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకుని ఇచ్చినప్పుడు చుట్టుపక్కల అందరూ నవ్వుంటారు. పిచ్చోడు ఏదో చేస్తున్నాడు, మరీ టూ మచ్ చేయబాక అనే వాళ్ళు ఉంటారు. దేవుడు పిచ్చి వచ్చేసింది నీకు, దేవుడికి ఎక్కువ చేసేస్తున్నావు. Let me tell you, that unusual offering brought this guy an unusual blessing. What is that unusual blessing? If you look at it, the unusual blessing is he actually, what is it? Can somebody tell me what that unusual blessing is? Wisdom కాదు, సిరి సంపదలు కాదు. We always think about it. Wisdom కాదు, సిరి సంపదలు కాదు. And that night God appeared to Solomon. The unusual blessing that Solomon got was an audience with God in a dream. Wow, very profound. అసాధారణమైనటువంటి అర్పణ ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు మనకి తిరిగి చాలా చర్చస్లో చెప్తాడు, మీరు దేవుడికి ఇవ్వండి మళ్ళీ ఇస్తాడు, దేవుడికి ఇవ్వండి. మేము చెత్త మాట్లాడాను, నీకున్నదంతా నువ్వేదో ఇచ్చేవని ఇవ్వలే ఆయన. కానీ ఇవ్వకుండా ఆపితే ఉన్నది కాస్త పోద్ది, అది వేరే విషయం. అది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ గాడ్. సోయింగ్ అండ్ రీపింగ్ ఇస్ ఆల్వేస్ దేర్, బట్ దట్స్ నాట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆన్ విచ్ క్రిస్టియానిటీ రన్స్. ఫ్రీలీ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్, ఫ్రీలీ యూ షుడ్ గివ్. నీకు ఉన్నదంతా కూడా కష్టపడితే ఏదో వచ్చింది కాదు, దేవుని కృపను బట్టి వచ్చింది. అది దేవునికి ఇచ్చేటప్పుడు లెక్క పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు. లుక్ ఎట్ దిస్ గాయ్. అన్యూజువల్ ఆఫరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు తనకి చాలా ప్రాముఖ్యమైంది, తను ఎన్నడూ ఊహించింది ఏంటంటే దేవుడు కలలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అంతకంటే ఇంకేం కావాలి? కలలో ప్రత్యక్షమయ్యి మళ్ళీ దేవుడు తనతో మాట్లాడుతున్నాడు. వావ్, గాడ్ డిసైడెడ్ టు హ్యావ్ ఎ కాన్వర్సేషన్ with a mere mortal like Solomon.
ఏమని మాట్లాడతాడు? That night God appeared to Solomon and said to him, ask for whatever you want me to give you. రాజులు అడుగుతారు కదా, ఇది ఎవరు అడుగుతారు? రాజులు. అర్ధరాజ్యం కావాలంటే ఏం కావాలి? రాజులకు రాజు, the king of kings says ask whatever. And this guy is so smart. He says, you've shown great kindness to my father. It was thanksgiving. కృతజ్ఞత చెప్తున్నాడు. Now Lord, let your promise to my father David be confirmed. My God, intelligent fellow. ఒకటి కృతజ్ఞత చెప్పాడు, రెండు వెంటనే మా నాన్నకి చేసిన వాగ్దానం నెరవేరబడినట్లుగా చేయమంటాడు. మూడోది అంటాడు, గివ్ మీ విజ్డమ్ అండ్ నాలెడ్జ్. అండ్ గాడ్ సేస్, ఎస్ ఐ విల్ గివ్ యూ. నువ్వు అడగంది కూడా నేను నీకు ఇస్తాను. ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది? కలలో జరుగుతుంది. అండ్ ష్యూర్లీ ఎనఫ్ Solomon was the wisest man on earth. He was the richest man. ఇప్పటి వరకు సొలొమోన్ రాజు అంతా 4 అంబానీలు కలిసినా కానీ కారు, 10 మంది అంబానీలు కలిసినా సొలొమోన్. ఎందుకంటే వాగ్దానం, ఇక ప్రపంచం నీ అంత ధనికుడు ఎవడు కూడా ఉండడు. That's it, period. It's all about it. And till this day, there's nobody who can be compared to Solomon. That was a promise of God given in a dream. Hello. It was given in a dream and it became a reality. కలలో దేవుడు చెప్పిన మాట నెరవేరింది. సో కలలను మీరు సునాయాసంగా తీసేది, అలా చులకనగా తీయద్దు. Don't take your dreams lightly. God means when he talks to you, he means it, and then he will talk to you. Let's look at dreams. Consider the power of dreams. Okay, number 1. Our dreams are the golden ladder by which we climb to heavenly places. Kalalu. Our dreams are the golden ladder by which we climb to heavenly places. Paraloka sthalalaki mano ekki velladaniki kalalu oka nichchenaga unnayi. Our dreams are the mountain peaks of vision that we climb and look over into the promised land that God has given us. They are the mountain peaks. Dreams are the mountain peaks. Kalalu శిఖరాలు అయి ఉన్నాయి. పైకెక్కి దూరంగా నీ భవిష్యత్తుని చూడటానికి దేవుడిచ్చిన ఒక అవకాశమై ఉన్నది. Dreams are the lanterns by whose light we pass safely through the darkest valley. గాఢాంధకారపు లోయలో నీవు సంచరించినప్పుడు ఆ కళ నీకు ఒక దీపమై నిన్ను నడిపిస్తుంది. హల్లెలూయా. మినిస్ట్రీలో, పర్సనల్ లైఫ్లో లోయ పరిస్థితులు నాకు వచ్చినప్పుడు ఆ కళే నాకు దీపమే. ఎక్కడో ఆ కళ కనపడుతుంటుంది, దేవుడు కళ చూపిస్తుంటాడు. హే, ఇది కదా నేను ఇచ్చింది నీకు. లోయ రాగానే కళ పోద్దా? పోదా. లోయ పర్వత శిఖరాల కొరకు కాదు. డ్రీమ్స్ నీ కళలు లోయ పర్వత శిఖరాల కొరకే కాదు. కళలు లోయ పరిస్థితులకో కాదు, బట్ నీ డెస్టినీ కొరకై ఉన్నాయి. నీ తుది గమ్యం కొరకై ఉన్నాయి నీ కళలు. They're not just only for the mountain peaks, they're not just for the valleys, but they are for your destiny. Dreams are the inner flame in your soul that gives you the strength on the day of adversity. That's the inner flame. రగులుతున్న ఆ కళ ఉన్నప్పుడు నిద్ర కొంతమందికి కొన్ని పనులు చేయాలి అని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు నిద్ర రాదు. మీకుంటారు అట్లా? నాకేదన్నా ఒక స్క్రూ పెడతా, అది రాకపోతే ఆ రాత్రి నాకు నిద్ర, ఆ స్క్రూ పెట్టే పండుకోవాలి. ఆ పని చేయకపోతే నిద్ర రాదంతే. కళలు లోపల ఒక చిన్న జ్వాలలాగా ఉంటాయి అన్నమాట. కొన్ని పరిస్థితులు ఎదుర్కొనేటప్పుడు ఆ కళ అలాగా వెలిగి ఆ పరిస్థితిని నువ్వు ఎదుర్కొని జయించేటట్టుగా నీకు తోడ్పడతాయి. ఆల్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఆర్ బోర్న్ ఇన్ అ డ్రీమ్. జేమ్స్ వాట్ అనే ఆయన ఇంజిన్ తయారు చేశాడు, స్టీమ్ ఇంజిన్. అందరూ అది ఇంపాసిబుల్ అన్నారు. కానీ ఒక స్టీమ్ ఇంజిన్ ఇన్ని బోగీల్ని పెట్టుకొని ఇంతమందిని ఎక్కించుకొని పట్టాలపైన ఆయన వెళ్ళడం అనేది ఆయన ఎప్పుడో కలలో చూశాడు. మీరు వెళ్తారా ట్రైన్లో? ఆడి పేరు కూడా తెలియదు మీకు. తయారు చేసిన జేమ్స్ వాట్, ఆయన తయారు చేశాడు. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కి దాంట్లో ఏసీ సరిగ్గా లేదు, దిస్ ఈజ్ నాట్ గుడ్, దట్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అంటారు. యాక్చువల్గా అసలు ఇలాగ మనుషుల్ని ఇంతమందిని తీసుకెళ్తాం, మీలాంటి వాళ్ళని నాలాంటి వాళ్ళని తీసుకెళ్తాం. వాడికి ఎప్పుడో కళ వచ్చింది. ఆ కళ
ఆ కళ కొరకు he chased his dream. The title of my message is Dream Chasers. Dream Chasers. Okay, you have to chase your dream and make it come to pass. And I hope and pray that you have a dream of your life and have a dream for your life. Let me tell you this. నాకు ఎప్పుడు కూడా కొన్ని సంవత్సరాలు for about nearly 15 years I used to get one dream continuously. Actually vision kind of thing. ఎప్పుడు కళ్ళు మూసుకున్నా, whether I am at home or outside, ఎప్పుడు కళ్ళు మూసుకున్నా నాకు వచ్చేటటువంటి కళ ఏంటంటే, నా విజన్ ఏంటంటే ఒక బ్లాక్ బుక్. దాని మీద ఏం రాసలేదు, పోనీ అది బైబిల్ అనుకుంటా, లేదు, అట్లా ఒక బ్లాక్ బుక్ ఇంత లావుగా కంటిన్యూస్గా ఎవ్రీడే కళ్ళు మూసుకున్నానంటే నాకు అది కనపడేది. I didn't get any answer from it for years, 10 to 50 years I'm saying. And after that, during the COVID period, when I compiled the Telugu study Bible, Lifeway Telugu study Bible, అది చేసిన తర్వాత after I finished it and launched it, నాకు ఇప్పుడు కనపడలేదు. After that 2019 or 2020, when 2019 maybe we launched whatever. So ఆ దినం తర్వాత లాంచ్ అయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకున్నా, నేను గుర్తు తెచ్చుకుందామన్నా నాకు రావట్లేదు. అది నాకు అప్పుడు తెలియదు. God was showing me that I would be compiling a holy Bible. पण దాని మీద holy Bible అని కూడా రాసలేదు. So a lot of things happen, but I asked God for it, but I never said take it away. I said tell me. And when I started this, I started with passion. ఎంత బలమైన ప్యాషన్తో చేశానంటే కంప్లీట్ అయ్యే వరకు దాన్ని, ఇట్స్ హిస్టారిక్. 2 yearsలో ఎంటైర్ బైబిల్ని కంప్లీట్ చేయడం అనేది, ఇట్స్ హిస్టారిక్. అండ్ వెంట్ ఇన్ టు ప్రింట్ అండ్ వీఆర్ ఎగ్జాస్టెడ్ కంప్లీట్లీ. ఆల్ కాపీస్ ఆర్ గాన్. 40,000 copies are gone. So I'm just saying, when God gives you a dream, He'll give you kind of a vision and you have to hold on to it. పట్టుకునే ఉండాలి. అంత పెద్ద పని చేయడానికి నిధులు కావాలి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? దేవుడు రిసోర్సెస్ పంపించాడు. హల్లెలూయా. పంపించి చేయించుకున్నాడు, which is very important. And a little about dreams, I just want to just share with you a little more about the dreams. Number 1, dreams give you a bird's eye view of your destiny. Number 2, dreams can only be interpreted by the Spirit of God. Number 3, dreams have to be backed up by the Word of God. కలలు వచ్చిన తర్వాత అది దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధంగా ఉండకూడదు, దానికి అనుకూలంగా ఉండాలి. God will never give you a dream that is not in the Logos. So if God gives you a dream, He would also confirm it through the Word of God. The maximum way that God speaks to a person is through the Word of God. దేవుడు బాగా మనుషులతోటి దేని ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు? దేవుని వాక్యం ద్వారా మాట్లాడతాడు. సో నీ కలొచ్చినా కానీ యూ కెన్ ఆస్క్ గాడ్ టు కన్ఫర్మ్ ఇట్ త్రూ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ గాడ్ విల్ డూ ఇట్ ఫర్ యూ. Number 4, you can interact with God in your dream, and that is also true. The other day, just 2 days aindi that we shifted into our house. We were in Brother Sundar's house, Sarita's house. You know, we had that short circuit issue. I was sleeping in their master bedroom. I don't know what time it was. Roshni came in. He said, Papa, you're shouting and praying dream. I don't know. You're delivering somebody. Look into my eyes, you devil. Get out. And I don't know. I was delivering. So I didn't ask him, ఎవరు ఆ మనిషి చూపిమని అడుగుతాను. ఎవరో మీలోనే ఎవరో ఉంటారు. I'll have to pray. But the Lord showed me right ahead. Okay? And then you can actually interact with God in your dreams. I have interacted many times with God in my dream. Why? How? And then God gave me a clarity. నువ్వు అడగొచ్చు దేవుని, నీ కలలోనే ఇది ఎలా సాధ్యం, అట్లా ఓకే నేనేం చేయాలి మాట్లాడవచ్చు. And God will actually give you all the information. Number 5, the last one is commit your dreams to God and He will make them come to pass. Commit your dreams to God. I've got so much, but I've just wanted to cut it short.
నీ కళ వచ్చినప్పుడు ఆ కళని దేవునికి అప్పగించాలి, సమర్పించాలి. And I want to speak to some of you today, right from my heart. I don't know with what dream you started something, but you gave up in the middle. I want to encourage you, restart it. Whether it's your stitching, whether it's your business, whether it's anything, restart it. Don't give up on it. Don't give up on it. If that's your dream, if it has been given by God, you have a passion to do it, I want you to move on and do it. And He will do it for you. Never give up. 20 neighbors say, never give up. Never give up. Because people who give up in adversity are no good for the kingdom of God. కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు చేతులు ఎత్తేసేవాడు దేవుని రాజ్యానికి పనికిరానటువంటి వాడై ఉన్నాడు. దుష్టుడు బాగా ప్రగాఢ విశ్వాసము దుష్టుడిది ఏంటంటే నువ్వు చేతులు ఎత్తేస్తావనే. నేను చేతులు ఎత్తవా. ఇట్స్ ఆల్ రైట్. If you have started here, it doesn't work, go to this place. You work it out there. But if you have a dream, don't leave that dream. Your dream is precious. God gave you that dream because you are precious to Him. Now, having said that, let me tell you this. Is that dream from God or is it your ambition? Ambition is different. Kala is different. కళ దేవుడు ఇస్తే అది నెరవేరుస్తాడు. అంబిషన్ నేను ఇది అవ్వాలనుకుని నేను అది చేయాలి, నువ్వు కృషి చేసి చేసుకో. కానీ దేవుడు కలిస్తే అది నెరవేరబట్టడానికి కావాల్సినంత కూడా ఇచ్చేస్తాడు. యూ నీడ్ టు గెట్ ఇట్. ఇస్ దిస్ మై అంబిషన్ ఆర్ ఈస్ ఇట్ అ డ్రీమ్ ఆర్ అ విజన్ ఫ్రమ్ గాడ్? ఇఫ్ దట్ క్లారిటీ ఈస్ దేర్, యూ మూవ్ ఫార్వర్డ్. An unusual prayer will bring an unusual response. An unusual offering brings an unusual blessing. అసాధారణమైనటువంటి ప్రార్థన అసాధారణమైన జవాబుని తీసుకొని వస్తుంది. అసాధారణమైనటువంటి అర్పణ అసాధారణమైనటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొని వస్తుంది. సాధారణంగా నువ్వు ఉండాలి అనుకుంటే ఈ మెసేజ్ నీ కొరకు కాదు. నేను అసాధారణంగా ఉండాలి అని అంటే ఈ మెసేజ్ నీ కొరకే. యూ వాంట్ బి ఎక్స్ట్రాడినరీ, this message is for you. Would you close your eyes? I want to pray for you. కలలు ఇచ్చావు. కొంతమంది మాలో కలలను మధ్యలోనే వదిలివేశారు. కొంతమంది పెళ్ళైంది కదా అని వదిలేశారు. కొంతమంది పిల్లలు పుట్టారు కదా అని వదిలేశారు. కొంతమంది ఇక నా వల్ల కాదు అనుకుంటున్నారు. కానీ నువ్వు మా అందరితో ఈ మెసేజ్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడు. కలలు ఇచ్చింది నేనే, అది నెరవేర్చే బాధ్యత నాదే. చేస్ దట్ డ్రీమ్. దాన్ని నువ్వు వెంబడించు, కలను వదిలేయద్దు. చేస్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ సీ ఇట్ కమ్ టు పాస్. ఈ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడినందుకు నీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ తదుపరి ఆరాధన క్రమంలో నడిపించుకుని యేసు నామములో